Hello, good morning students. Now we will study the next point in this topic, kinetic theory of gases and radiation, that is spectral distribution of black body radiation. We know that every body radiates heat at all temperatures except at absolute zero temperature, which is according to previous theory. म्हणजे ब्लॅक बॉडी सुद्धा ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर सोडून बाकी सगळ्या टेम्परेचरला रेडिएशन्स हीट रेडिएशन्स ही इमिट करत असते आणि मग रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया बाय दिस ब्लॅक बॉडी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॅक बॉडी. आणि या ब्लॅक बॉडीनं इमिट केलेली ही जी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स असतात, these electromagnetic radiations contains large range of frequencies and large range of wavelengths also. म्हणजेच काय तर या रेडिएशन मध्ये नंबर ऑफ वेव्हलेंथ्स किंवा नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सीची रेडिएशन्स ही जास्त असतात आणि ही रेडिएशन्स त्या बॉडीच्या टेम्परेचरवर डिपेंड असतात. So this radiant energy emitted per unit time per unit area or rate of radiation per unit area or power radiated per unit area by this black body depends on temperature of the black body and it is the function of wavelength of radiations emitted. मग जर त्या ब्लॅक बॉडीचं टेम्परेचर जर कमी असेल तर त्या ब्लॅक बॉडीनं इमिट केलेली रेडिएंट एनर्जी किंवा रेडिएंट पॉवर ही कमी असते आणि त्यातल्या रेडिएशन्सच्या ज्या वेव्हलेंथ असतात त्या वेव्हलेंथ्स ह्या लार्जर वेव्हलेंथच्या रिजन मधल्या असतात. त्याचप्रमाणे त्या ब्लॅक बॉडीचं टेम्परेचर जर जास्त असेल तर पॉवर रेडिएटेड किंवा इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन्स इमिटेड ही जास्त असते आणि त्या रेडिएशनच्या वेव्हलेंथ्स ह्या शॉर्टर वेव्हलेंथ रिजन मधले असतात. म्हणजे थोडक्यात काय तर बॉडीचं टेम्परेचर कमी असेल तर इमिटेड रेडिएशनची इंटेन्सिटी किंवा पॉवर ही कमी असते आणि त्याच्या वेव्हलेंथ्स मात्र लार्ज वेव्हलेंथ असतात. आणि बॉडीचं टेम्परेचर जर जास्त असेल तर पॉवर रेडिएटेड बाय द बॉडी इज लार्ज and wavelengths of these radiations are smaller. So Lumer and Prinsep were the scientists who studied the energy distribution of black body in terms of wavelength. They kept the black body at different temperatures and studied the variation of radiant power emitted by the black body with respect to wavelength, and these measurements are represented in terms of curves which represents the variation of radiant power emitted by the black body for different values of wavelengths by keeping that black body at different temperatures. So these curves are represented graphically by this graph. So if we observe this graph carefully, what conclusions we can draw from this graph? तर ल्युमर आणि प्रिन्सेप या सायंटिस्टनी ब्लॅक बॉडीच्या रेडिएशन स्पेक्ट्रम स्टडी करण्यासाठी ब्लॅक बॉडी वेगवेगळ्या टेम्परेचर्सला ठेवल्या आणि मेजरमेंट्स कशाची घेतली तर त्या बॉडीनं इमिट केलेली रेडिएंट पॉवर ही वेगवेगळ्या वेव्हलेंथला किती असते आणि त्याच्यावरून मग हे कर्व्ह ड्रॉ केले. मग या कर्व्हवरून आपण काय कन्क्लुजन काढू शकतो? So, experimental conclusions of this graph are: first, energy is not distributed uniformly by the black body. म्हणजे हे कर्व्ह स्ट्रेट लाईन कर्व्ह नाहीत, शेप वेगवेगळा आहे, याचा अर्थ एनर्जी ही युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झालेली नाही. दुसरं कन्क्लुजन काय आहे तर या कर्व्हवरून बघा आपण रेडिएंट पॉवर इमिटेड इनिशियली इन्क्रीजेस reaches its maximum value and then again it goes on decreasing for different wavelengths. म्हणजे
रेडियंट पॉवर जी असते त्या ब्लॅक बॉडीनं इमिट केलेली ती सुरुवातीला हळूहळू इन्क्रीज होत जाते, मॅक्झिमम व्हॅल्यूपर्यंत पोहोचते आणि नंतर डिक्रीज होत जाते जसं वेवलेंथ आपण वाढवत जाईल तसं. अँड धिस मॅक्झिमम wavelength at which intensity of radiation is maximum is represented by lambda max. It is not the maximum wavelength. It is the wavelength at which intensity of radiation is maximum. जे पहिलं conclusion, energy is not uniformly distributed in the black body radiation spectrum. दूसरं काय, the radiant energy emitted by the black body initially increases, reaches its maximum value and then again goes on decreasing. And this wavelength at which intensity of radiation is maximum is represented by this lambda max. पुढचं conclusion काय, तर area under the curve represents total energy emitted per unit time per unit area at all wavelengths. म्हणजे सपोज आपण असं कन्सिडर केलं, हा कर्व आहे तो 3000 केल्विनचा आहे, बॉडीचं टेम्परेचर 3000 केल्विन असताना, आणि हा जो कर्व आहे तो 5500 केल्विनच्या टेम्परेचरला ड्रॉ केलेला कर्व आहे. मग या टेम्परेचरला त्या बॉडीनं इमिट केलेली जी टोटल एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया आहे, ती टोटल एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया म्हणजे या कर्वच्या अंडर असलेला एरिया म्हणजे टोटल एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया फॉर धिस टेम्परेचर 5500 केल्विन. या 5000 केल्विनच्या टेम्परेचरला ब्लॅक बॉडीनं इमिट केलेली टोटल एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया काढायचा असेल तर या कर्वच्या अंडरचा जो एरिया असेल तो एरिया म्हणजे त्या टेम्परेचरची टोटल एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया असेल. नंतर चौथं कन्क्लुजन काय, तर ह्या लॅम्बडा मॅक्स म्हणजे काय परत एकदा सांगते, तर इट इज द वेवलेंथ ॲट विच इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन इज मॅक्झिमम. मग जर समजा आपण 5000 केल्विनच्या टेम्परेचरचा कर्व जर ऑब्झर्व केला तर त्या टेम्परेचरला इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन मॅक्झिमम या पॉइंटला आहे, तर या पॉइंटची वेवलेंथ जी काय असेल ती वेवलेंथ म्हणजे या टेम्परेचरसाठी लॅम्बडा मॅक्स असेल. या 5500 केल्विनच्या टेम्परेचरला मॅक्झिमम इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन किंवा मॅक्झिमम रेडियंट पॉवर या वेवलेंथला असेल, म्हणजे इथली वेवलेंथ ही लॅम्बडा मॅक्स असेल फॉर धिस टेम्परेचर 5500 केल्विन. तर 3000 केल्विनच्या टेम्परेचरसाठी ची लॅम्बडा मॅक्सची व्हॅल्यू सपोज इथं असेल, 4000 केल्विनच्या टेम्परेचरसाठी लॅम्बडा मॅक्सची व्हॅल्यू इथं असेल, 5000 केल्विनसाठी इथं असेल, 5500 केल्विनच्या टेम्परेचरसाठी इथं असेल. तर या लॅम्बडा मॅक्सच्या व्हॅल्यूज जसजशी टेम्परेचरच्या व्हॅल्यू इन्क्रीज झाल्या तसतसं लॅम्बडा मॅक्सच्या व्हॅल्यूज या कमी व्हायला लागल्या. म्हणजेच काय, तर लॅम्बडा मॅक्स डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. नंतर पुढचं कन्क्लुजन काय, तर ॲट हायर टेम्परेचर एरिया अंडर द कर्व इन्क्रीजेस. म्हणजे टेम्परेचर त्या ब्लॅक बॉडीचं जर इन्क्रीज होत गेलं तर एरिया अंडर द कर्व हा इन्क्रीज होतो. 3000 केल्विनच्या टेम्परेचरसाठी कर्वच्या अंडरचा एरिया एवढाच असेल, 4000 केल्विनच्या टेम्परेचरसाठी कर्वच्या अंडरचा एरिया एवढा असेल. म्हणजे एरिया काय झाला, वाढला. म्हणजे त्या बॉडीचं टेम्परेचर वाढत गेलं की एरिया अंडर द कर्व वाढत जातो. आणि हा एरिया अंडर द कर्व म्हणजे काय असतं, तर एरिया अंडर द कर्व म्हणजे टोटल रेडियंट एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया. म्हणजे याचा अर्थ टेम्परेचर वाढलं की टोटल रेडियंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. टेम्परेचर वाढलं की टोटल रेडियंट एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया ही सुद्धा वाढत जाते.
आणि पुढचं कन्क्लुजन काय आहे तर ॲट 300 केल्विन टेम्परेचर. आता ते 300 केल्विन टेम्परेचर म्हणजे काय माहिती आहे का, तर केल्विनचं जर आपण डिग्री सेल्सिअस मध्ये कन्व्हर्जन केलं तर 27 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 300 केल्विन. मग 300 केल्विन आपण इथं काय घेतलंय 3000 केल्विन घेतलंय. विचार करा, तर 300 केल्विन टेम्परेचर म्हणजेच काय असतं तर 27 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. म्हणजे ते अप्रॉक्सिमेटली रूम टेम्परेचर एवढं टेम्परेचर असतं. मग रूम टेम्परेचर एवढ्या टेम्परेचरला काय होतं तर हे 3000 केल्विनच्या टेम्परेचरचा कर्व आहे. 300 केल्विनना काय असेल बघा, इमॅजिन करा. तर 300 केल्विन म्हणजे रूम टेम्परेचरला रेडियंट एनर्जी जी इमिटेड असते त्या ब्लॅक बॉडीनं ती जवळजवळ अगदी कमी असते, फार कमी असते. आणि त्यावेळेच्या ज्या वेव्हलेन्थ्स असतात तर अप्रॉक्सिमेटली 5 × 10⁻⁶ मीटर. तर 5 × 10⁻⁶ मीटर त्याचं कन्व्हर्जन जर आपण नॅनोमीटर मध्ये केलं तर जवळजवळ 5000 नॅनोमीटरच्या रेंजमध्ये या वेव्हलेन्थ्स असतात. मग इथं आपण किती केलंय तर 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. रूम टेम्परेचरला ज्या वेव्हलेंथ असणार आहेत रेडिएशन मध्ये त्या असणार आहेत 5000 नॅनोमीटर. म्हणजे ती रेडिएशन्स आपल्याला दिसू शकतील का तर नाही दिसत. तर विजिबल रेंज मध्ये असलेल्या ज्या वेव्हलेन्थ्स असतात त्या इथून इथपर्यंत फक्त हे इथं मी एरोने दाखवले ही विजिबल रेंज आहे. तर विजिबल रेंज ही असते 380 to 700 नॅनोमीटर. विजिबल रेंज मध्ये वेव्हलेन्थ्स ह्या 380 to 700 नॅनोमीटरच्या रेंज मधल्या वेव्हलेन्थ्स या आपल्या उघड्या डोळ्याने आपण बघू शकतो. तर याच्या पुढच्या रिजन मध्ये असलेल्या वेव्हलेन्थ्स आपल्याला दिसत नाही. तर इकडच्या वेव्हलेन्थ्स ज्या असतात त्या इन्फ्रारेड रिजन मधल्या वेव्हलेन्थ्स असतात की ज्या आपल्याला नेकेड आईजने बघता येत नाहीत. आणि मग त्या बॉडीचं टेम्परेचर हे जर अप्रॉक्सिमेटली रूम टेम्परेचर एवढं टेम्परेचर असेल तर त्याच्या रेडिएशनच्या वेव्हलेन्थ्स ह्या 5000 नॅनोमीटरच्या रेंज मधल्या असतात की ज्या इन्फ्रारेड रिजन मध्ये. But the theoretical explanation of all these spectral distribution of black body radiation could not be explained by the existing theories. We are the scientists who gave the explanation for this black body radiation spectrum, which is useful for only short wavelength regions. Then scientists Lord Rayleigh and Sir James Jeans give the formula from using equipartitions of energy. It is useful only for long wavelength regions, and both these models were combined by the scientist Planck, which gives the theoretical explanation of this black body radiation. So this is about the spectral distribution of black body radiation. Okay, thank you.